खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं आज जी बारुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। अगले महीने भारत आउणगे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन G20 बैठक दे विच लैणगे हिस्सा। कैनेडा च हुण विद्यार्थियों की एंट्री हो सकती बंद, सरकार ने दिते कुछ संकेत, लिस्टां हो रही ने तैयार। जॉर्जिया विच भलके गिरफ्तारी देणगे साबका राष्ट्रपति ट्रंप। दक्षिणी कैलीफोर्निया च हड़ कारण सड़कों ते फैलिया चिक्कड़, हुण उत्तरी खेतर वल वधिया तूफान हिलेरी। कैलीफोर्निया च औरत दे कतल दे मामले दे विच पंजाबी नौजवान गिरफ्तार। ते हुण ने खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने भारत का दौरा करनगे। सितंबर महीने च ओह G20 देशों के सम्मेलन दे विच हिस्सा लैण दे लई 7 तो 10 सितंबर तक भारत आउणगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक ने इसकी पुष्टि की है। सुलिवन ने कहा कि बाइडन G20 मीटिंग में शामिल होने के दौरान कई दुवलियां मीटिंग्स करनगे। हालांकि उन्होंने इस संबंधी जानकारी नहीं दी। अमरीका 2026 विच G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार नूं एक बयान विच कहा कि राष्ट्रपति बाइडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 लीडरशिप की भी शलाघा करनगे। G20 विश्व नेतावां दा सम्मेलन नवी दिल्ली विच 9 तो 10 सितंबर तक होएगा। ये भारत विच विश्व नेतावां दा सब तो वड्डा इकट्ठ होने की उम्मीद है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 नूं इंडोनेशिया तो G20 की प्रधानगी संभाली। व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर कैरन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन अते G20 सहयोगी यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक अते समाजिक प्रभाव नूं खत्म करन, स्वच्छ ऊर्जा अते जलवायु तब्दीली समेत कई ग्लोबल मुद्दों नूं हल करन दे लई सांझे यत्नां ते चर्चा करनगे। उन्होंने एक बयान दे विच कहा कि गरीबी की समस्या नाल बेहतर तरीके नाल लड़न दे लई विश्व बैंक समेत बहुपक्षी विकास बैंकों की समर्था बढ़ाउण ते भी चर्चा की जाएगी। जी ने कहा है कि नवी दिल्ली की अपनी फेरी दौरान राष्ट्रपति बाइडन G20 की PM मोदी की अगवाई की भी तारीफ करनगे अते आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच वजों G20 प्रति अमरीका की वचनबद्धता की पुष्टि करनगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने कहा कि सम्मेलन तो इलावा वख-वख नेतावां दे नाल अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन की गलबात विच जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन रूस युद्ध अते होर आलमी चुनौतियों ते चर्चा की जाएगी। कैनेडियन सरकार अगले साल तक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती नूं सीमित कर सकती है। इस समय कनेडा विच 8 लाख तो वध इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने। उन्होंने रिहायशी सेवावां प्रदान करना कनेडा सरकार लई जिवें बोझ बन गया है। 2012 विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती 2,75,000 सी। नवे हाउसिंग मंत्री ने कहा है कि कनेडियन सरकार वधदी रिहायशी लागत के दबाव हेठ विदेशी विद्यार्थी वीज़ाज नूं घट करन बारे विचार कर सकती है, जो हाल ही के सालों विच वधिया ने। अधिकारित अंकड़े दिखाते हैं कि 2022 विच 8 लाख तो वध विदेशी विद्यार्थी वीज़ा वाले होणगे, जो कि 2012 विच 2,75,000 तो वध ने। कैनेडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रसिद्ध मंजिल है, क्योंकि इत्थे वर्क परमिट प्राप्त करना बहुत सौखा है। हाउसिंग मंत्री का कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती नूं सीमित करन ते विचार किया जा रहा है। जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। जिक्रयोग है कि 12 साल पहला तक ग्रेटर टोरंटो एरिया के आले दुआले के छोटे कस्बियां दे विचों विद्यार्थी $800 तो $1,200 प्रति महीने विच बेसमेंट किराए ते लै सकते ने। हुण $2,300 तो $2,700 दे दिते जा रहे ने। इस कारण विद्यार्थियों अते मकान मालकां विचाले झगड़े भी वध गए ने। फ्रेजर जो पिछले महीने अपनी नौकरी लैण तो पहला इमीग्रेशन मंत्री सी, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की गिणती विच तेजी नाल वाधा कुछ हाउसिंग बाजारां ते स्पष्ट दबाव पा रहा है। यह पूछे जाण ते कि विदेशी विद्यार्थियों की गिणती ते कोई सीमा हो सकती है,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 39.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਟਲਾਂਟਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੂਫਾਨ ਹਿਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 1939 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਉਟਾਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿਲੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜ਼ਈ ਦੇ ਨੇੜੇ 5.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ 29 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰੇਜ ਦੀ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਵਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲੇਰੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਵੈਸਟ ਬਾਏ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਓਲਡ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹਿਲੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਆਮੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 14 ਜਣੇ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 46 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ 에ਅਰ ਲਾਂਚ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੈਪਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸੰਚਾਲਨ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ RRW ਅਤੇ HACM ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ARRW ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਸਤਾਵਸ ਅਡੋਲਫਸ ਕਾਲਜ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਨਸ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਮੌਂਟਵੀਡੀਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ SUV ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 3 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਟੱਕਰ SUV ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਵੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁਣ ਰੂਟ 40 ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ MQ-9 ਰੀਪਰ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ IRNA ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਡਰੋਨ ਮੁਹੇਜ਼ਰ 10 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਜ਼ਿਰ ਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1985 ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। IRNA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ 24,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਰਾਈਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਕੈਨਬਰਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਲੌਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡੀਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੌਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਾਗਲੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 150 ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਟਾਪੂ ਪਲਵਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਸੈਪਟਰਲੀ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਲਾ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਜਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿੰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਾ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ $15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਮਿੰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੈਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਰਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੌਟਲੈਸ ਜ਼ਿਰਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਜ਼ਿਰਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਯਾਨੀ ਅਨੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਰਾਫ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਸ ਜ਼ਿਰਾਫ ਬਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲਗਭਗ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜ਼ੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਰਾਫ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਰਾਫ ਨੂੰ ਧਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਰਾਫ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿਰਾਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਟਲ ਜ਼ਿਰਾਫ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਰਾਫ ਨੂੰ ਧਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ BC ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ੈਲੋਨਾਈਫ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜ਼ੈਲੋਨਾਈਫ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ $900 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ $500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ $2,000 ਅਤੇ $15,000-16,000 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਫੇਜ਼ 3 ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7:40 ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ 170 ਤੋਂ 178 ਸਟਰੀਟਸ ਉੱਤੇ 87 ਅਤੇ 90 ਐਵਨਿਊ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ontario ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ontario ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 18 ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। OECTA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ontario ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 440 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ontario ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ VOTING ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ontario ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 45,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ OECTA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ OECTA ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟ ਲਈ ETFO ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ